मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाश नृसिंह देव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्म समाधि मंदिर की जय। श्री गुरुपाद पद्म भजन कुलीर की जय। कृष्ण चैतन्य मठ की जय। हृदय शाखा मठ समूह की जय। पूज्यपाद भक्ति कारुण्य माधव महाराज की जय। पूज्य भक्ति वर्ण कृष्ण महाराज की जय। श्रीमान प्रभु की जय। अपने मठवाद सन्यास वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री रघुनंदन ठाकुर तिरभाव तिथि वाराणों की जय। श्री श्री वंशीदास बाबा जी महाराज तिरभाव तिथि वाराणों की जय। श्री श्री वंशीदास बाबा जी महाराज की जय। रघुनंदन ठाकुर की जय। समागत भक्त वृंद जय। गौर वंशीदास बाबा जी আছে गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री ब्रह्मात्म गौरी सारस्वती नमोस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम शिवपत्यम मानदत्यम वाग्मिने शान्तदन्ताय खन्ताय महान्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्य सौजन्य सभमूर्तये भक्ति जीवनयाचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपसदुपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। संकर्षण कारणतोषाई गर्भदोषाई च पयोधीशाई शेषस्य दस्यांश कलश नित्यानन्द्याख्या राम शरणं ममास्तु। नमो भावदन्दाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरत्सिषे नमः। दिव्यद्वृन्द्यारण्य कल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधाकृष्ण गोविंद देवौ पृष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाल्लाददायिने हिरण्यकशिपूरवक्षशिलाटङ्कनखादये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
পরম করুণাময় শ্রী ভগবান অশেষ করুণা করে জগৎজীবীর মঙ্গলার্থে তার নিজ জন, নিজ পার্শ্বদগণ, পরম ভাগবত সেই সমস্ত বৈষ্ণবগণকে প্রেরণ করেন, যাদের অপ্রাকৃত চরিত্র কথা শ্রবণ কীর্তন অনুশীলনের দ্বারা জীবের সর্বোচ্চ মঙ্গল লাভ হয়। এইরকম ভগবানের একজন নিজজন নিত্য পার্শ্বদ হলেন শ্রী রঘুনন্দন। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড বা বৈদ্য শ্রীখণ্ড বা বৈদ্যখণ্ড এখানে তিনি অবস্থান করতেন। বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার আবির্ভাব সন কারো কারো মতে 1432 শকাব্দ। পিতার নাম মুকুন্দ দাস। রঘুনন্দন ঠাকুরের পিতা শ্রী মুকুন্দ দাস নরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। নরহরি আদি করি চামর ঢোলায়। সেই নরহরি সরকার ঠাকুর তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র হলেন রঘুনন্দন ঠাকুর। একসময় মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পিতা? মহাপ্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পিতা? তোমার পুত্র শ্রী রঘুনন্দন? কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তার তনয়? কোনটা? তুমি পিতা, তোমার পুত্র রঘুনন্দন, নাকি রঘুনন্দন পিতা, তুমি তার পুত্র? কোনটা? নিশ্চয় করিয়া কহ, যাওক সংশয়। মুকুন্দ দাসের কাছে পুছে শচীর নন্দন, তুমি পিতা, তোমার পুত্র শ্রী রঘুনন্দন। কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তার তনয়, নিশ্চয় করিয়া কহ, যাওক সংশয়। তখন মুকুন্দ বললেন, মুকুন্দ কাহে রঘুনন্দন আমার পিতা হয়, আমি তার পুত্র, এই আমার নিশ্চয়। আমার সবার কৃষ্ণ ভক্তি রঘুনন্দন হইতে, অতএব পিতা রঘুনন্দন আমার নিশ্চিত। শুনি হর্ষে কহে প্রভু, কহিলে নিশ্চয়, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়। এই রকম হলেন রঘুনন্দন। মুকুন্দ দাস তার জড়জাগতিক পিতা হলেও মুকুন্দ বললেন, এই রঘুনন্দন থেকেই আমাদের সকলের কৃষ্ণ ভক্তি, আমরা যে কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ প্রীতি লাভ করেছি, এই রঘুনন্দনের কাছেই শিখেছি। অতএব রঘুনন্দন আমার পিতা। এইটা শোনার জন্যই মহাপ্রভু বললেন,
শুনি হাস্যে কহে প্রভু, কহিলে নিশ্চয়, ঠিক বলেছে, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি সেই গুরু হয়। যিনি অনুপ্রেরণা দিয়ে হরিভজনের পথে এনেছেন, যিনি আমাকে হরিভক্তি কি বস্তু এটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, হরিভজনের তাৎপর্য যিনি আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন, এক বাক্যে জানতে হবে তিনি আমার গুরু। এই হেন রঘুনন্দন এই বর্ধমান জেলার কাটোয়া রেল স্টেশনের আগেই শ্রীপাদ শ্রীখণ্ড স্টেশন আছে না, শ্রীখণ্ড স্টেশন, শ্রীখণ্ড স্টেশন থেকে শ্রীপাতের দূরত্ব 1-1.5 কিলোমিটার হবে। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রঘুনন্দনের খুড়া অর্থাৎ পিতার ভাই নরহরি সরকার ঠাকুর রঘুনন্দনকে বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে লালন পালন করতেন। শ্রীমান মহাপ্রভু রঘুনন্দন ঠাকুরের নির্দিষ্ট সেবারূপ শ্রী বিগ্রহ সেবার বিধান দিয়েছিলেন, যার যে সেবায় গাঢ় নিষ্ঠা, সেই সেবায় তার উৎকর্ষতা, তার ভক্তির পথের যে উন্নতি লাভ হয়। এক একজনের এক একটা সেবায় নিষ্ঠা থাকে, গাঢ় নিষ্ঠা থাকে। তা রঘুনন্দনের শ্রী বিগ্রহ সেবায় অত্যন্ত নিষ্ঠা। বিগ্রহ সেবার বিধান দিয়েছিলেন মহাপ্রভু। রঘুনন্দনের কার্য কৃষ্ণের সেবন, কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহা অন্য নাহি মন। কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত তার অন্যদিকে মন নাই। রঘুনন্দন ঠাকুর শিশুকালে নিজ কুলদেবতা যে গোপীনাথকে লাড্ডু খাইয়েছিলেন। বিগ্রহকে বিগ্রহ জ্ঞান করলে তার বিগ্রহ কি আমার সেবা গ্রহণ করবেন? বিগ্রহের মর্যাদা, বিগ্রহে ভগবত ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, ঈশ্বর বুদ্ধি থাকবে, তবে বিগ্রহ আমার সেবা গ্রহণ করবেন। গুরু মহারাজ কতবার কথাটা বললেন, ঠাকুর তখনই যখন আমি মানি, মানলে ঠাকুর, যদি না মানি তাহলে ঠাকুর থাকে না। ঠাকুরকে ঠাকুর জ্ঞান করতে হবে, ঠাকুরকে ঠাকুরের মর্যাদা দিতে হবে, ঠাকুরকে ঈশ্বর রূপে ভাবতে হবে। পুতুল বানিয়ে দিলে হবে না, ঠাকুর তো পুতুল। ঠাকুর কি আর খায়? তাহলে কোন চিরকাল পুতুলই থাকবে। ঠাকুর কখনো সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন হবে না। ছোট বিপ্রের ন্যায় বিশ্বাস হতে হবে, বিগ্রহ নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডপতি, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান শ্রীহরি শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভক্তের প্রতি অত্যন্ত করুণা পরবশ হয়ে ভক্তের সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি বিগ্রহ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এই বুদ্ধি থাকতে হবে। রঘুনন্দন সেই প্রকার। গোপীনাথের প্রতি তার এত প্রীতি, এত বিশ্বাস, যে গোপীনাথকে লাড্ডু নিজে হাতে খাও, খাও ঠাকুর, খাও খাও। শ্রী মুকুন্দ দাস কোন এক সময় বিশেষ কাজের জন্য ঠাকুর সেবা সময়তেই তাকে একটু বাইরে যেতে হয়েছিল, বাইরে গিয়েছিলেন।
যাবার সময় ছোট্ট রঘুনন্দনকে বললেন, রঘুনন্দন বাবা আমি তো বাইরে যাবো, তুমি তো দেখেছো ঠাকুরকে কেমন খাওয়াটা, তুমি একটু ঠাকুরের ভোগ লাগিয়ে দিও, এই জায়গায় এই প্রসাদ রেডি করা আছে, প্রস্তুত করা আছে, তুমি সেই বস্তু ঠাকুরের ভোগ দিও। রঘুনন্দন সেখান থেকে সব নিয়ে ব্যবস্থা করে ঠাকুরের কাছে ঠাকুরকে খাইয়েছে, কত যত্ন করে, কত আদর করে, আপন বুদ্ধি। প্রকট শ্রীখণ্ডবাস শ্রী মুকুন্দ দাস, ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি, গেলা কোন কার্যান্তরে সেবা করিবার তরে, শ্রী রঘুনন্দনে ডাকিয়ানি। ঘরে আছে কৃষ্ণ সেবা যত্ন করে খাওয়াইবা, এত বলি মুকুন্দ চলিলা, পিতার আদেশ পাইয়া সেবার সামগ্রী লইয়া গোপীনাথের সম্মুখে আইলা। শ্রী রঘুনন্দন অতি বয়ক্রম শিশুমতি, খাও বলে কাঁদিতে কাঁদিতে, কৃষ্ণ সে প্রেমের বসে না রাখিয়ায় অবশেষে সব খাইলায় অলক্ষিতে। আসিয়া মুকুন্দ দাস কহে বালকের পাশ, প্রসাদ নৈবেদ্য আনো দেখি, শিশু কহে বাপ শুনো, সকলেই খাইল পুন, অবশেষে কিছুই না রাখি। শুনি অপরূপ হেন বিস্মিত হৃদয়ে পুন, আর দিনে বালকে কহিয়া সেবায় অনুমতি দিয়া, বাড়ির বাহিরে হইয়া পুন আসি রহে লুকাইয়া। শ্রী রঘুনন্দন অতি হইয়া হর্ষমতি, গোপীনাথে লাড্ডু দিয়া কয়ে, খাও খাও বলে ঘন, অর্ধেক খাইতে যেন সময়ে মুকুন্দ দেখি দাঁড়ে। যে খাইল রহে হেন আর না পাইলা পুন, দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর, নন্দনে করিয়া কোলে গদ গদ সর বলে, নয়নে বরিশে ঘনল। অদ্যপি শ্রীখণ্ডপুরে অর্ধ লাড্ডু আছে করে, দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে, অভিন্ন মদনে যেই শ্রী রঘুনন্দন সেই, এই উদ্ধব দাস রসভনে। এই হলো রঘুনন্দন। পিতা অনুমতি করে গেলেন, যাও গোপীনাথকে লাড্ডু খাইও। গোপীনাথকে দিয়েছি, গোপীনাথ তার প্রীতিতে, তার প্রেমে, তার ভালোবাসায়, শ্রদ্ধায় সব খেয়ে দিয়েছে। পিতা এসে বলল, রঘুনন্দন প্রসাদ দাও। রঘুনন্দন বলে, পিতা প্রসাদ তো কিছু রাখেনি, গোপীনাথ তো সব খেয়ে নিয়েছে, সব খেয়ে নিয়েছে। আনন্দে একেবারে বিস্মিত হলেন। আচ্ছা তো মিথ্যা কথা বলবেন না, সব খেয়ে নিয়েছ, বেশ ঠিক আছে। পরের দিন আবার কৌতূহল, কিভাবে গোপীনাথ খাচ্ছে দেখতে, আমি দিই তো খাই না। পরের দিনে আবার রঘুনন্দন ভোগ লাগাও, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। ভোগ লাগাতে বলে মুকুন্দ বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক অর্ধেক ভোগ হয়েছে এমন সময় গিয়ে দরজা খুলে দেখছে, হ্যাঁ গোপীনাথ খাচ্ছে। অর্ধেক খাওয়া হয়েছে, অর্ধেক লাড্ডু হাতে আছে, হাতে কি না। গুরু মহারাজ বললেন, আমার এক সময় ধারণা হয়েছিল এই কলিযুগের মানুষ যত দিন যাচ্ছে এত অনাচার হয়ে যাচ্ছে, অনাচারী হয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই। এখন আর ভগবান তিনি তার প্রমাণ দেন না, যা হওয়ার আগে হয়ে গেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভগবান আর ভক্তের সেবা এইভাবে গ্রহণ করেন না। এক সময় আমার অন্তরে এইরকম একটা ভাব জেগেছিল। গুরু মহারাজ বলছেন, ভগবান অন্তর্যামী, তিনি এটা শুনে নিয়েছেন। শুদ্ধ ভক্ত
তার হৃদয়ে কোনো সংশয় ভগবান রাখেন না। তিনি যা ইচ্ছা করেন ভগবান সব পূরণ করেন। তা একদিন কাউকে বলেও দিয়েছিলেন, ভগবান আজকাল খায় না, ভগবান আজকাল তার প্রকাশ মন্দিরে সেবিত হন বটে, কিন্তু সেবকের ওই রকম দায় সারা সেবা দেখে ভগবান আর তার নিজের অস্তিত্ব, নিজে যে আছেন, সেবা গ্রহণ করছেন, এটা প্রমাণ দেন না। একদিন এক মন্দিরে, সেখানে গুরু মহারাজ ছিলেন, পূজারীর পক্ষ হয়েছিল, গুরু মহারাজ সেবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সে তো মন্দির তো যা করে রেখেছিল, একেবারে নোংরা টোংরা করে গুরু মহারাজ সুন্দর করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সুন্দর করে ভগবানের সেবা করে সুন্দরভাবে খুব যত্ন করে সেবা করতেন গুরু মহারাজ। হঠাৎ একদিন সেবা করতে গিয়ে দেখছি রাধারানীর একটা চোখ কোথায় পড়ে গেছে। আগেকার দিনে বা এখনো বৃন্দাবনে অনেক বিগ্রহ আছে যাদের চোখ লাগানো হয়। আমাদের তো যে বিগ্রহ, সে বিগ্রহ আলাদা গঠন, আলাদা চোখ লাগানো থাকে। রাধারানীর যে চোখটা, ওই চোখটা একটা চোখ পাওয়া যাচ্ছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে গোটা ঘর তছনছ, মন্দির একেবারে তছনছ করে খুঁজেও পাওয়া গেল না, কোথাও পাওয়া গেল না সেই চোখ। তারপরে যে চোখটা বসানো আছে ওই চোখের মাপে একটু খোঁজাখুঁজি করে, অনেক বাড়তি রাখা থাকে, তো সেগুলো মোটামুটি একটা মিলছে দেখে একটা চোখ, রাধারানীর চোখ লাগে। প্রতিদিন শুধু রাধারানীর কাপড় টাপড় সব তো দেখা হয়ে গেছে, কোথাও পড়লো নাকি, সব কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায়। এইভাবে প্রতিদিন চলে। ওই 1 মাস পক্ষ হয়েছিল, 1 মাস ধরে সেবা করেন, শুধু মনে মনে চিন্তা করেন, হায় 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 রাধারানীর চোখটা হারিয়ে গেল, রাধারানীর চোখটা হারিয়ে গেল। প্রতিদিন চিন্তা করেন, প্রতিদিন চিন্তা করেন। শেষ যেদিন, এরপর পরের দিনে পূজারি আসবে, শেষ যেদিন পূজা করছেন সেই দিন চন্দন ঘষেছেন, অনেকটা চন্দন লাগে মন্দিরে, অনেকটা চন্দন ঘষে চন্দনটা তুলতে যাবেন, দেখছেন চন্দনের ভিতরে চোখ। গুরু মহারাজ বলছেন যে চন্দনটা যখন ঘষছিলেন তখন তো কিছু নেই, চন্দন জল দিয়ে চন্দন ঘষেছেন। এই যে রাধারানী অলৌকিক কিছু ঘটান, সেবকের সঙ্গে যে অলৌকিক কিছু লীলা ভগবানের হয়, ঘটে, সেটা ঘটানোর জন্য, দেখানোর জন্য, দেখো আমি এখনো সেবকের সঙ্গে খেলা করি। এতদিন ধরে 1 মাস ধরে চোখে কোনো হদিশ নাই, কালকে চলে যাবেন, এরপরের দিনে সেবা বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে যদি চোখটা ফেরত না দেয় রাধারানী, তো মনে তো খেদ থেকেই যাবে। এই জন্য সেবকের মনে যাতে খেদটা না থাকে, তার জন্য স্বয়ং রাধারানী চন্দনের মধ্যে দিয়ে চোখটা তুলে দিলেন। বড় একটা চোখ, হ্যাঁ, চন্দন ঘষলেন, চন্দন ঘষার পরে যখন চন্দনটা এবার বাটিতে তুলবেন, চন্দনের মধ্যে চোখ। এই রকম বহু ঘটনা, সেবকের সেবাতে প্রসন্ন হয়ে সেব্য বস্তু যে ভগবান, তিনি প্রমাণ দেন। এইরকম গুরু মহারাজের অনেক ঘটনা আছে। আমাদের এই বিগ্রহের যে নারায়ণের সিংহাসনের ঘটনা তো বলেছি, আমাদের যে বড় নারায়ণ আছে, যে নারায়ণের অভিষেক হয়, বাইরে যান যে নারায়ণ, ওই নারায়ণের সিংহাসনটা ছোট্ট একটু সিংহাসন, আর নারায়ণ বড়। আর পরবর্তীকালে ছোট নারায়ণ যিনি এসেছেন, তার সিংহাসন বড়। তাই গুরু মহারাজ দেখছেন যে বড় নারায়ণের ছোট সিংহাসন আর ছোট নারায়ণের বড় সিংহাসন, এটা ঠিক হচ্ছে না। বড় নারায়ণকে বড় সিংহাসন, তা স্নান করিয়েছেন,
স্নান করিয়ে যা তুলসী, চন্দন, তারপরে আমাদের ঠাকুরের যে পৈতা আছে সেসব দিয়ে বড় নারায়ণকে বসানোর পরে ছোট ঠাকুরকে, ছোট নারায়ণকে ভালো করে স্নান টান করিয়ে মুছিয়ে টুছিয়ে তুলসী দিয়ে ছোট সিংহাসনে বসাতে যাবেন, দেখছেন ওই বড় নারায়ণ ছোট সিংহাসনে গিয়ে বসে পড়েছে। কি করবেন? আবার পরের দিনে বললেন না, আজকে বসাবই, আজকে বসাবো। পরের দিনে তাই করেছেন, স্নান টান সারিয়ে সুন্দর করে মুছে তুলসী চন্দন দিয়ে বড় নারায়ণকে বড় সিংহাসনে বসিয়েছেন। এইখানে বড় সিংহাসনে বসো, বড় সিংহাসনে থাকো দিয়ে ছোট নারায়ণকে স্নান টান করিয়ে আবার ছোট সিংহাসনে বসাতে যাচ্ছে। ছোট সিংহাসনে বসে পড়েছে বরং না। তখন গুরু মহারাজ বলছেন, ও ওই নারায়ণের উদ্দেশ্যেই ওই সিংহাসনটা করা হয়েছিল, উনি ওই সিংহাসনেই বসবেন। ওনার যেহেতু সিংহাসন, ওনার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে, ওনাকে যিনি দিয়েছেন ওনাকে লক্ষ্য করে ওনার জন্যই দিয়েছেন। এইরকম ভগবান এখনো সাড়া দেয়। এরকম বহু ঘটনা গুরু মহারাজের জীবনে আছে। শুদ্ধ ভক্তের ভক্তিতে ভগবান সাড়া দেন। ভাগবতের কথা তো বলেছি, জানেন তো, গুরু মহারাজ বলেছেন। এগুলো গুরু মহারাজ বলতে চাইতেন, বলতেন দেখো ব্যক্তিগত এই সমস্ত কথা কাউকে বলতে নাই, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে, তবু তোমাদের কেন বলি জানো? তোমাদের বিশ্বাসটা উৎপন্ন করার জন্য। এখনো যে ভগবান কৃপা করেন, ভগবান যে এইভাবে সাড়া দেন, এই বিশ্বাসটা উৎপন্ন করার জন্য এই কথাগুলো বলতে হয়। না এরকম বহু ঘটনা গুরু মহারাজ অনেক জীবনে অনুভূতি আছে। ভাগবতের কথা তো সকলেই জানেন, সেই ভাগবতের সোনা তুলসীর উপর সোনা তুলসীর কথাগুলো জানেন। এইরকম ঘটনা জীবন। রঘুনন্দন ঠাকুর এইরকম ভগবানের নিজ জন, যিনি নিজে হাতে গোপীনাথকে লাভ উঠাইয়েছেন। শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীপাদের নিকটবর্তী পুষ্করিণীটিকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সেবার জন্য মধু পুষ্করিণীতে পরিণত করেছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাবে এই মধু পুষ্করিণীর কাছে একটি কদম্ব বৃক্ষে নিত্য প্রতিদিন 2টি করে কেলি কদম ফুল ফুটত, আর সেই ফুল দিয়ে গোপীনাথের কর্ণের অবতংশ করে দেয়া। ভক্তির প্রতি ভগবান প্রসন্ন হলে কি না, এখনো ভগবান সাড়া দেন, এখনো ভগবান সেবা গ্রহণ করেন। সেবা করতে হবে তো। শ্রী অভিরাম ঠাকুর হলেন খানাকুলে। একসময় শ্রীখণ্ডে এসে রঘুনন্দনকে প্রণাম করলে রঘুনন্দন তাকে আলিঙ্গন করে প্রেমে আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় রঘুনন্দন বড়ডাঙ্গার উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করতে থাকলে তার চরণের নুপুর খসে 2 ক্রোশ দূরে আকাই হাটে তার শিষ্য শ্রী কৃষ্ণদাসের বাড়িতে গিয়ে পড়েছিল। বড়ডাঙ্গায় নৃত্য করছেন, সেখান থেকে 2 ক্রোশ দূর, সেখানে গিয়ে তার চরণের নুপুর পতিত হল। পরবর্তীকালে সেই স্থানে স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি কুণ্ড নির্মিত হলে সেই কুণ্ডটিকে নুপুর কুণ্ড নামে অভিহিত করা হয়। সংকীর্তন পিতা শ্রীমান মহাপ্রভু তার স্বীকৃত পুত্র রঘুনন্দনকেই সংকীর্তন যজ্ঞের অধিবাসে মাল্যচন্দন এবং যজ্ঞ শেষে পূর্ণাহুতি প্রদানের অধিকারী করেছিল। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর চাতুর্মাস্য কালে গৌড় দেশীয় ভক্তগণের সঙ্গে পুরীতে যেতেন। অনেকে
এখন ইদানিং দেখা যায় অনেক গৌরীয় মঠ চাতুর্মাস ব্রত উল্টে দিয়েছে, না না ওই 1 মাস করলেই হয়। এগুলো না, চাতুর্মাস ব্রত করার কি দরকার? মহাপ্রভুর সময়তে গৌরীয় ভক্তগণ চাতুর্মাস ব্রত করতেন, মহাপ্রভু নিজে করতেন। চাতুর্মাস সময়ে কোথায় মহাপ্রভু গিয়েছিলেন? গোপাল ভট্ট দক্ষিণ দেশে, সেখানে 4 মাস থেকে সেখানে গিয়ে এই রকম গৌরীয় বৈষ্ণবগণ চাতুর্মাস ব্রত খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর চাতুর্মাস সকালে গৌড়দেশীয় ভক্তগণের সঙ্গে পুরীতে যেতেন, শ্রী জগন্নাথের রথযাত্রার সময় যেতেন, তারপর চাতুর্মাস 4 মাস থেকে তারপরে ফিরতেন। জগন্নাথের রথাগ্রে 7 সম্প্রদায়ের যে নৃত্য কীর্তন হতো, তার মধ্যে খণ্ডবাসী ভক্তগণের 7ম সম্প্রদায়ের নর্তক ছিলেন শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুর এবং শ্রী রঘুনন্দন। শ্রী নরোত্তম ঠাকুর শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকৃত খেতড়ি শ্রীপাঠের মহোৎসবে, কাটোয়ায় দাস গঙ্গাধরে এবং শ্রীখণ্ডে শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উৎসবে শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর যোগ দিয়েছিলেন। এই স্থানে তিনি উৎসব পরিচালনা করেছেন। কেহ কহে শ্রী রঘুনন্দনে প্রীতি যার, জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বশ তার। কেহ কহে কি দয়ালু শ্রী রঘুনন্দন, অতি দিনহীন দুঃখী জনের জীবন। কেহ কহে কি দৈন্য বিনয় নাহি হেন, কেহ কহে কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন। অপূর্ব সৌন্দর্যযুক্ত রঘুনন্দনের যে শোভা, তার যে সৌন্দর্য যেন কন্দর্পের নেয়। তার করুণার কথা বর্ণনা করা যায় না। রঘুনন্দন অত্যন্ত করুণাময় বিগ্রহ, সকলের প্রতি করুণা দৃষ্টি তার। সকলের মঙ্গল হোক, সকলে হরি আরাধনা করুন, ভগবত আরাধনা করে সকলের জীবন সার্থক হোক, জন্ম জন্মান্তরের যাবতীয় দুঃখ ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের আরাধনা করে ভগবত ধামে গিয়ে ভগবানের সেবা প্রাপ্ত হোক, এইরকম তার হৃদয়। করুণার মূর্তি, দয়ালু, অথচ দৈন্য, কোন দাম্ভিকতা নাই, অত্যন্ত দৈন্য বিনয় সভা। এই রঘুনন্দনের প্রতি যার প্রীতি, জন্মে জন্মে শ্রীমান মহাপ্রভু তার বশীভূত হন। কেহ কহে শ্রী রঘুনন্দনে প্রীতি যার, জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বশ তার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তার বশীভূত, তাকে ত্যাগ করেন না কখনো মহাপ্রভু। শ্রী রঘুনন্দন, শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীনিবাস আচার্যের প্রতি অপরিসীম বাৎসল্য স্নেহ ছিল। তিনি তিরোধানের পূর্বে বৈষ্ণব ধর্মের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে, কি অদ্ভুত ভবিষ্যৎবাণী। অপ্রকটের পূর্বে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে বললেন, বৈষ্ণব ধর্মের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। এই রূপ বলে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুকে আশ্বাস দিয়ে আশীর্বাদ প্রদান করলেন। আইসে সময় ইথে বিষম হইবে, সবাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিবে। কৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রেন নিত্যানন্দেন সংহৃতে, অবতারে কলাবস্মিন বৈষ্ণবা সর্ব এব হি। ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্না কালে কালে দিনে দিনে, প্রায় সন্দিগ্ধ হৃদয়া উদ্যমেতর মধ্যমঃ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু তাদের লীলা সংগোপন যখন করবেন, এই কলিতে সকল বৈষ্ণবগণই সর্বদা উদ্বিগ্ন চিত্ত হয়ে যাবে। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ সকলের কালক্রমে দিন দিন প্রায় সন্দিগ্ধান চিত্ত হয়ে পড়বে, সংশয়াগ্রস্ত হবে। তাই তো হলো আস্তে আস্তে। গোস্বামীগণ মহাপ্রভু চলে গেলেন, নিত্যানন্দ প্রভু চলে গেলেন, অদ্বৈত প্রভু চলে গেলেন, গদাধর পণ্ডিত চলে গেলেন, সকলে চলে গেলেন, গোস্বামীগণ চলে গেলেন, শ্যামানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর চলে গেলেন। ক্রমে ক্রমে আউল বাউল, নেড়া নেড়ি, দরবেশ, সাই, জাতগোসাই ইত্যাদি ইত্যাদি যত অপসম্প্রদায় হয়ে যায়, বিশুদ্ধ যে বৈষ্ণব ধর্ম তাতে ক্রমে ক্রমে সহজে আর আখড়া হয়ে দাঁড়ালো, ব্যভিচারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এই জন্যই তো প্রভুপাদকে আসতে হলো। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এসে শুদ্ধ ভক্তি ভাগীরথী আনয়ন করে তার প্রবাহিত করলেন বিশুদ্ধ। নহিবে চিন্তিত ইথে প্রভু গৌর রায়, সাধিব অনেক কার্য তোমার দ্বারায়। চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে, রাখিবে প্রভুর ধর্ম সগণ সহিতে। তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ বহির্মুখগণ, হইব উন্মুখ হইয়া লইয়া তোমার স্মরণ শরণ। আশীর্বাদ করলেন শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু, তোমার চিন্তা নাই। নহিবে চিন্তিত ইথে, চিন্তিত হবে না, হবে নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে। নহিব চিন্তিত ইথে প্রভু গৌর রায়, সাধিবে অনেক কার্য তোমার দ্বারায়। প্রভু গৌর সুন্দর তোমার দ্বারায়, তোমাকে সামনে রেখে বহু কার্য করবেন। চিরজীবী হইয়া থাকিবে পৃথিবীতে, কোনো চিন্তা নেই, তুমি বিচলিত হবে না। আমরা অনেক সময় বিপদ সামনে এলে বিচলিত হই, না, বিচলিত হবে না। চিরজীবী হয়ে পৃথিবীতে থাকবে, প্রভুর চরণে মতি রাখবে, নিজের সগণ সহিতে প্রভুর চরণে ভাবটা রাখবে। তোমার প্রভাবে কৃষ্ণ বহির্মুখগণ, তারা সকলে উন্মুক্ত হয়ে জগৎ থেকে উদ্ধার লাভ করে তোমাকে স্মরণ করে তারা ভগবত প্রাপ্ত হবে। তোমার প্রয়োজন আছে থাকা, তুমি থাকো। এইভাবে আশীর্বাদ করেছে। নিজ পুত্র শ্রী কানাই ঠাকুরকে গৌর গোপাল চরণে সমর্পণ করে শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রাবণ মাসের এই শুক্ল চতুর্থীতে অপ্রকট হলেন। শ্রী কানাই ঠাকুর পিতার চিরভাব উৎসব সম্পন্ন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম লইয়া বার বার হইলা সঙ্গপন, দেখিল চমৎকার। অপ্রকটের সময় শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বারবার মহাপ্রভু নাম করতে 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 অন্তরিত হলেন। ধন্য সে শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী দিবস। আজকের এই যে শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী দিবস, ধন্য ধন্য এই দিন, ধন্য সে শ্রাবণ শুক্লা চতুর্থী দিবস। কেবা নাহি গায় শ্রী রঘুনন্দনের যশ। শ্রী রঘুনন্দনের যশ সকলেই কীর্তন। আজ শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুরের শুভ তিরোভাব তিথি। এই তিথিকে কেন্দ্র করে তিনি গৌর সুন্দরের নিত্য সেবায় প্রবেশ করেছেন। শ্রী রঘুনন্দন ঠাকুর প্রসন্ন হন। তিনি কৃপা করলে স্বয়ং গৌর সুন্দর জন্মে জন্মে তার নিজের সেবক বলে তাকে স্বীকার করেন। জয় শ্রী রঘুনন্দন। আর আজকে বংশীদাস বাবাজি মহারাজে ছিল বংশীদাস বাবাজি মহারাজ অবধূত পরমহংস বৈষ্ণব।
অবধূত, যা জাগতিক কোনো আকর্ষণ নাই, সংসারের যাবতীয় আকর্ষণ থেকে তিনি মুক্ত, যিনি সর্বদাই কৃষ্ণ ভাবে ভাবিত থেকে ভগবানের সেবায় যুক্ত। গুরু মহারাজ বলতেন যে গুরুদেবের কার্য, যিনি গুরুর কার্য করবেন, তিনি উভয় অবস্থায় থাকবেন। তিনি কখনো পরমার্থের সেইভাবে বিভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকে, আবার কখনো জাগতিক ভাবে থেকে জগৎ শিক্ষা, পরিচালনা, উপদেশ প্রদান, এই দুটি কার্য তার। যিনি পরমহংস, তিনি গুরুর কার্য করতে চান না, তিনি নিচে নামতে চান না। পরমহংস সর্বদাই সেই কৃষ্ণ ভাবে বিভাবিত হয়ে সর্বদাই সেই ভাবনায় নিজেকে সেবায় যুক্ত রাখেন। বংশীদাস বাবাজি মহারাজ এইরকম পরমহংস বাবাজি, তারা শিষ্য করতে চান না। শিষ্য করা, জগৎ উদ্ধার করা, জগৎকে উপদেশ প্রদান করা, এই কাজ তারা কখনো করেন। তথাপি কখনো কখনো ভগবানের নির্দেশে গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ আদি করতে হয়েছে, হয় প্রভুপাদ বারবার করে বলছেন, ঠিক আছে আমি গৌর নিতাই গৌরকে জিজ্ঞাসা করে দেখব, বিশেষ কচিত। এই অবধূত পরমহংস বৈষ্ণব ছিলেন বংশীদাস বাবাজি। বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরের কাছে মজিদপুর গ্রাম, এই গ্রামে বাবাজি মহারাজের আবির্ভাব। তার পিতামাতার পরিচয় জানা যায় না। প্রাচীন সাপ্তাহিক গৌরীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বাবাজি মহারাজের অলৌকিক চরিত্র বৈশিষ্ট্য, গণ সহ ভ্রমণের বৃত্তান্ত পাঠে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ তার নিজ জনগণের মুখোক্তি থেকে যেটুকু জানা গেছে তার সংক্ষিপ্ত রূপে কিছু জানানো হচ্ছে। প্রভুপাদ এই বংশীদাস বাবাজি মহারাজের বিধি বহির্ভূত পরমহংস বৈষ্ণবোচিত ক্রীড়া সমূহ এটা দেখে অত্যন্ত আকৃষ্ট হতেন। ভ্রষ্টাচার ব্যক্তির আচরণ আর পরমহংস ভক্তগণ বৈষ্ণবগণ তাদের আচরণ সাধারণ লোকে ভাববে একই রকম, প্রায় এও কোনো নিয়ম মানে না, ও কোনো নিয়ম। ভ্রষ্টাচার ব্যক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে ভোগ প্রবৃত্তিতে কোনো বিধি নিয়ম মানতে চায় না। আর পরমহংস যারা, তারা পরম ভাবে ভাবিত হয়ে কোনো আচারের প্রয়োজন থাকে না তাদের। স্বয়ং ভগবান ঋষভদেব রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন না, দেখিয়েছিলেন পরমহংস ভাব কি রকম অবস্থায় পৌঁছে দেয়। যখন ঘুরতেন পাগলের মতো তার ব্যবহার আচরণ, বাচ্চারা গায়ে ধুলো দিয়ে দিত, কেউ থুতু দিত, কোন বিকার নাই। এক সময়
তিনি যেখানে থাকতেন সেখানেই খেতেন, সেখানেই মলমূত্র ত্যাগ করতেন। সেই মলমূত্রের উপর আবার বসে আছেন, ওইখানেই খাচ্ছেন। জগতের মানুষ যদি একই জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করে বসে থাকে, গায়ে মলমূত্র লাগে, দুর্গন্ধে সেদিকে যাওয়া যাবে না। এটাই তো, প্রতিদিন ওইখানেই মলমূত্র ত্যাগ করছে, ওইখানেই বসে খাচ্ছে। কেউ দিল কিছু খেলো, না দিল না খেলো। শাস্ত্র বলছেন তিনি যেখানে থাকতেন সেই মলমূত্রের সৌগন্ধ অগুরু চন্দনের সৌগন্ধকেও হার মানায়, যা বহু দূর, বহু ক্রোশ দূর পর্যন্ত সেই সৌগন্ধ বাতাসে প্রবাহিত হতো। এইরকম অবধূতের কাজ। পরমহংস যারা, তাদের এই প্রকার লীলা, এই লীলা বোঝার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের হয় না। প্রভুপাদ শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি জানতেন যে এই সমস্ত মহাত্মার লক্ষণ কি। সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ তার এই বিধি বহির্ভূত পরমহংস বৈষ্ণবচিত্ত ক্রীড়া সমূহ দেখে আকৃষ্ট হতেন, তাকে দূর থেকে দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করতেন। প্রভুপাদের অনুগত যে সমস্ত শিষ্যগণ, তাদেরকে বলতেন খবরদার কাছে যাবে না। প্রভুপাদ দূর থেকে প্রণাম করতেন, আর অনুগত শিষ্যদের বলছেন কাছে যাবে কেন নিষেধ করতেন না? সাধারণ ভক্তদের প্রভুপাদের মতো দৃষ্টিটা আর কোমল ভাবে নতুন এসেছে। প্রভুপাদের যে দৃষ্টি, যে দৃষ্টিতে প্রভুপাদ দর্শন করছেন, এই দৃষ্টি তো তাদের নাও হতে পারে। এতে কি হবে? এই নানা রকম অপবিত্র বস্তু, বিধি বহির্ভূত কার্য, এইগুলো দেখে তার চরণে অপরাধ হবে। বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবেরও শকতি, দেবতাও বৈষ্ণবকে চিনতে পারে না। এই সমস্ত অবধূত বৈষ্ণবগণ, তাদের আচরণ দেখে বোঝা যায় না তার চরণে অপরাধ করবে, অপরাধ করে নরকে যাবে। এই জন্য প্রভুপাদ শিষ্যদেরকে কাছে যেতে নিষেধ করতেন, কাছে যেও না। অনর্থযুক্ত সাধকের অধিকার অনুসারে শাস্ত্রবিধি সম্মত যে বৈধি ভক্তির ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছে, হরিভজনের জন্য তাকেই তার মাপকাঠি করে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রাতীত ক্রীড়া সমূহ বুঝতে গিয়ে ভ্রমে পতিত হতে হয়। যারা অনর্থযুক্ত ব্যক্তি, তাদের জন্য বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা যদি এই প্রকার মহাপুরুষের জীবনী বিশ্লেষণ করতে যায়, ওই রকম বলবে আমাদের মানুষের সংসার যেমন, দেবতাদের সংসারও তেমন, ঋষিদের সংসার, ওই রকম বুদ্ধি হবে, নিয়ে একেবারে ভক্তিপথ থেকে ভ্রষ্ট হবে। এইরূপ শোনা যায় বাবাজি মহারাজের দুটি কাপড়ের ঝোলা ছিল। একটি ঝোলায় নিতাই গৌর আর একটি ঝোলায় রাধা গোবিন্দের বিগ্রহ রেখে নিত্য পূজা করতেন। ঝোলা থেকে মূর্তি সহ বাইরে বের করে মনে মনে মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে ভাব সেবার পর পুনরায় যথাস্থানে রেখে দিতেন। দুটো ঝোলা, একটা রাধা গোবিন্দ আর একটাতে গৌর নিতাই। ভালোই হলো, ভোগ আনতে হবে না, কিছু করতে হবে না, চন্দন মারতে হবে না, তুলসী দিতে হবে না, ওই রকম ঝোলা থেকে বের করবো, মনে মনে কথা বল, তুমি খাও। এইরকম ফাঁকিবাজি হলে হবে না। এটা আমাদের জন্য নয়, আমাদের বিধি মেনে সেবা করতে হবে। পরমহংস কুল চূড়ামণি যারা, তাদের বিষয় আলাদা। আবার কখনো ঝোলার বাইরে
লোকলোচনের গোচরীভূত করেও রাখতেন, কখনো কখনো আবার ঝোলার বাইরেও সাজিয়ে রেখে সুন্দর করে রেখে দিতেন, আবার কখনো ঝোলায় ভরে। কখনো আবার গড়গড়ার তামাক সাজিয়ে, গড়গড়া জানা আছে? হ্যাঁ, গড়গড়ার তামাক সাজাতে, গড়গড়া একটা নল আছে, একটা গড়গড়ার তামাক সাজে ও দূর থেকে গড়গড়ার নলটি রাধা গোবিন্দকে দেখাতেন, এই দেখো সে নাম, কিন্তু গৌর নিতাইকে দেখাতেন না। ভাবে বিভোর, এইভাবে বিভাবিত হয়ে বহু ব্যক্তি চাল ডাল ফল কলা মূলা বাবাজি মহারাজকে সেবার জন্য দিতেন। বাবাজি মহারাজ সেদিকে তাকাতেন, দ্রব্য সব স্তূপীকৃত হয়ে যেত, তখন খেয়াল হতো ঠাকুরকে দেখিয়ে দিত, ঠাকুর দেখো, ঠাকুরকে দেখিয়ে দিত, দৃষ্টিভোগ হয়ে গেল, ঠাকুর দেখে নিল, তারপরে সব বিলিয়ে দিত। তার এইসব অলৌকিক আচরণ সাধারণ ব্যক্তি কি বুঝবে? এই জন্য প্রভুপাদ ভক্তদেরকে কাছে যেতে দিতেন, দূর থেকে প্রণাম করো। গাঢ় ভক্তি না থাকলে খুব তাড়াতাড়ি নরকে পাঠানোর তিনটি রাস্তা আছে। ভিতরে যদি গাঢ় প্রীতি যদি না থাকে, সেই সমস্ত ব্যক্তিকে যদি দ্রুত নরকে পাঠাতে চাও, তিনটি সেবায় লাগিয়ে দাও। একটা গো সেবা, একটা গোবিন্দের সেবা, আর এক গুরুর সেবা লাগিয়ে দাও, খুব তাড়াতাড়ি নরকে চলে যাবে, দেরি হবে না, তাড়াতাড়ি। গাভীকে পশুবৎ ব্যবহার করবে, পেটাবে, নানাভাবে তাকে অত্যাচার করবে, নানা রকম তার কষ্ট দেবে, গাভী সেবা করে বেশ যাবে, একেবারে অধঃপথে যাবে। গোবিন্দের সেবায় গোবিন্দকে বিগ্রহ, গোবিন্দকে আর খায়, পুতুল মনে করবে, পুতুলের মতো সেবা করবে, দায় সারা গোবিন্দের সেবা, ব্যাস খুব তাড়াতাড়ি একেবারে নিচে নেমে যাবে, দেরি হবে না, খুব তাড়াতাড়ি নামবে। আর এক গুরুর সেবা, গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করবে, গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করবে, নিজের মতো করে চলবে, গুরুদেবকে নানা রকম ভাবে, যেমন হয় কাকা জ্যাঠা মনে করে আর কি, গুরুদেব আমার কাকা জ্যাঠা খুড়ার মতো আর কি, ওই রকম বুদ্ধি করবে, ব্যাস নরকে যাবে। এই জন্য যাদের কমল শ্রদ্ধা, যারা অনর্থযুক্ত ব্যক্তি, তাদের এই সমস্ত থেকে একটু দূরে দূরে থেকে সেবা করতে হয়। যখন সেবার অধিকার আসে, তখন সেই সমস্ত কাজে সেবায় যুক্ত করা হয়। অধিকার বুঝে সেবা করলে তবে সেবার ফল ঠিকভাবে পাওয়া যায়। বাবাজি মহারাজ ডোর কৌপিন পরিধান করতেন, কেশ মস্ত্র সংরক্ষণ করে আলো থালো ভাবে থাকতেন, খুব লম্বা শরীর, বড় বড় চুল দাড়ি, পাগলকে যেমন মনে হয়, দেখলে যেমন লোকে পাগল মনে করে, এইরকম ডোর কৌপিন করে, আর কিছু বড় বড় গাছ থেকে কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই খুব লম্বা, হাতে করে ফুল তুলে চলে আসতেন, ফল ফুল ফল নিয়ে এসে, এত লম্বা ছিলেন। একবার ওই রকম গাছে উঠে পড়েছে,
গাছে উঠে ডাল ভেঙে হ্রাস করে নিচে পড়ে ব্যাস আর চলতে পারে না। বেশি কথা বলতেন না, নিজের ভাবেই বিভাবিত থাকতেন। তার কাছে অনেক মানুষ যেতেন, অনেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি খেয়াল হলে কোনো কথার উত্তর দিতেন, কোনো সময় চুপচাপ থাকতেন, মৌন থাকতেন। ঠাকুরের দিকে মুখ করে কি যে বলতেন, কত কি কত কি কত কি, কখনো হাসতেন, কখনো কাঁদতেন। একসময় এক ব্যক্তি বাবাজি মহারাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, প্রায় জিজ্ঞাসা করতেন, বাবাজি মহারাজ ভগবত প্রাপ্তির উপায় কি? বাবাজি মহারাজ ভগবত প্রাপ্তির উপায় কি একটু বলুন, বাবাজি মহারাজ বলুন। বাবাজি মহারাজ চুপ করে থাকতেন। হঠাৎ একদিন বাবাজি মহারাজের দৃষ্টি পড়লো তার প্রতি। জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কি চাও? সে বলল, ভগবানকে পেতে চাই। বাবাজি মহারাজ বললেন, কাঁদো কাঁদো কাঁদো। ভগবানের জন্য কাঁদো, ভগবানকে কাঁদো। সংসারে জ্বালায় তো কাঁদতে পারো, ভগবানের জন্য কাঁদো, ভগবানকে পাওয়ার জন্য কাঁদো, দেখো ভগবানের কৃপা। বাবাজি মহারাজ কেবল যে নবদ্বীপ মন্ডলী ভজন করতেন তা নয়, বিভিন্ন তীর্থস্থানে গিয়ে সেখানে ভজন করতেন। কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতা এইরকম সর্বদাই কৃষ্ণ প্রেম রস সাগরে বিভাবিত হয়ে থাকতেন। বৃন্দাবন অভিমুখে একবার যাত্রা শুরু করলেন, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো গরুর গাড়িতে, কখনো রেল পথে। বহু ব্যক্তি বাবাজি মহারাজের কাছে গিয়ে যেসব প্রশ্ন করতেন, কখনো কখনো বাবাজি মহারাজ ইচ্ছা হলে সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন। একবার এক ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, বাবা আমরা কি করব, আমাদের কি করা উচিত? বাবাজি মহারাজ বললেন, নিতাই ভজলে গৌর পাবে, নিরানন্দ দূরে যাবে, পরমানন্দের উদয় হবে। নিতাই ভজ, নিত্যানন্দ আশ্রয় করো, নিতাইয়ের কাছে কেঁদে কেঁদে নিজেকে ব্যক্ত করো, গৌর সুন্দরকে প্রাপ্ত হবে। গৌর সুন্দরকে প্রাপ্ত হলে নিরানন্দ, তোমার যে দুঃখ যন্ত্রণা সব পরমানন্দ প্রাপ্ত হবে। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, বাবাজি ইন্দ্রিয়ের তাড়না থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় কি? এর থেকে মুক্ত কি করে হব? বাবাজি মহারাজ বললেন, শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পালাবে সব, সিংহ রবে যথা করিগণ। কি সুন্দর! শুনিয়া গোবিন্দ রব, গোবিন্দের নাম মাত্র শ্রবণ করে
গোবিন্দ গোবিন্দ হা গোবিন্দ হা গোবিন্দ হা গোবিন্দ বলে চিৎকার করো, কীর্তন করো, উচ্চ স্বরে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে চিৎকার করো। শুনিয়া গোবিন্দ রব আপনি পালাবে সব, ভিতরে যত যা আছে দুর্বুদ্ধি সব দূরে পালাবে। সিংহ রবে যথা করিগণ, সিংহের গর্জন যখন হয় মত্ত হাতিরাও দৌড়ে পালায়। গোবিন্দের নাম করো, হা গোবিন্দ হা গোবিন্দ হা গোবিন্দ, গোবিন্দ নাম কীর্তন করো। একজন বললেন, বাবা সংসারে আনন্দ নাই, সংসার নিরানন্দ। বাবাজি মহারাজ বললেন, এখানে নিরানন্দ, ভজলে গৌর নিতাই পাইবে আনন্দ। এই নিরানন্দ সংসারে যদি গৌর নিতাইয়ের ভজনা করো ঠিক আনন্দ পাবে। আমার যে এই যে সংসার দেখছো, এই নিতাই গৌরকে নিয়ে যে সংসার, আমার এটা নিত্য সংসার, আর তোমার ওগুলো মায়ার সংসার। তুমি মায়ার কারবার করছো, আর আমার সংসার নিত্য সংসার। শিশু যেমন ঘুমের মধ্যে হাসে কাঁদে, তোমরা সংসারে এইরকম, কখনো সুখ পাও, কখনো দুঃখ পাও, কখনো জ্বলে পুড়ে মন। কত 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 বহু ভক্তগণ বাবাজি মহারাজের কাছে গিয়ে নানাভাবে নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করতেন। বাবাজি মহারাজ এইরকম ছোট একটু অল্প অল্প কথার দ্বারা তাদের যাবতীয় দুঃখ দূরীভূত করার উপায় বলে দিতেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণের কৃপা ভক্তের কৃপা বুঝবো কি করে? বাবাজি মহারাজ বললেন, কৃষ্ণ যে তোমার করে আস, তুমি তার করো সর্বনাশ। কাহাকে ও টাকা দেয়, কাহারও টাকা নেয়। তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ। ঠেকাবে কি করে, পরিত্রাণ করবে কে? কাকেই বা বলি, কেই বা শুনে। বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি হল না। কৃষ্ণের কৃপা কি করে বুঝবি? কৃষ্ণ কারোর ক্ষতি করে, আর কাউকে ধন সম্পদ দিয়ে তাকে বঞ্চিত করে। যাকে ক্ষতি করে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে তারই কৃপা হয়, তার প্রতি মঙ্গল করে। যে করে আমার আশ, কৃষ্ণের কথা বাবাজি মহারাজ বলছেন যে কৃষ্ণের আশা যে করবে, কৃষ্ণের চরণ যে আশ্রয় করবে, কৃষ্ণ তার সর্বনাশ করবে। আমরা তো এখানে সর্বনাশ লাভ ক্ষতির বিচারটা এইভাবেই করি, কে কত সুখী, কার কত ধন সম্পদ, এইরকম যে বিচার করি। তো দেখো, কৃষ্ণের কৃপা হয়ে গেল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি, সংসার রয়ে গেল, স্ত্রী রয়ে গেল, অর্থ রয়ে গেল, সম্পদ রয়ে গেল, জমিদারি রয়ে গেল, চলে গেল ভিখারির মতো, সব রয়ে গেল, কৃষ্ণের কৃপা হয়ে গেছে। রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামীর প্রতি কৃষ্ণের কৃপা হয়েছে, মন্ত্রিত্ব চলে গেল, সব মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন মহাপ্রভুর কাছে। কখনো ভাবা যাবে না যে কৃষ্ণ কাউকে ধন সম্পদ মান সম্মান টাকা পয়সা খুব দিচ্ছে,
তার মানে কৃষ্ণের কৃপা হচ্ছে, কখনো এটা ভাববে না। কৃষ্ণ কার প্রতি যদি রুষ্ট হন, যদি কার প্রতি কৃষ্ণ রুষ্ট হন, কৃষ্ণের অভিশাপ যদি কারোর প্রতি থেকে থাকে, কারোর প্রতি যদি কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন, তখনই তার বিষয় বাসনা প্রবল হয়। যদি কারো বিষয় বাসনা প্রবল হয়েছে, জানতে হবে কৃষ্ণ তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছে, গুরুদেব তার প্রতি রুষ্ট হয়েছে। ভগবান যার প্রতি প্রসন্ন হবে, গুরুদেব যার প্রতি প্রসন্ন হবে, তার বিষয় বাসনা দূরীভূত হবে, প্রতিষ্ঠা বাসনা দূরীভূত হবে। শুধুমাত্র ভগবানের জন্য সে ক্রন্দন করবে, কবে ভগবানকে পাবো, কবে ভগবান। এটা হলো লক্ষণ, কৃষ্ণের কৃপা পাওয়ার লক্ষণ। এটা কি করে কৃষ্ণ কৃপা পাবে, তার উপায়টা কি না, এইটা হচ্ছে লক্ষণ। তার বিষয় প্রতিষ্ঠা, এগুলো থেকে তার কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী ছাড়ি আছে যারে সেই তো বৈষ্ণব। এইরকম বাসনা যার জাগবে যে না, কোন অবস্থাতেই আমি এগুলোকে গ্রহণ করব না, জানতে হবে কৃষ্ণের কৃপা তার প্রতি হয়েছে, এটা লক্ষণ। এই জন্য বললেন কাঁদলে তো কৃপা হবে, কাঁদো কই, প্রেম কাঁদা কাঁদলে তো পাবে। মুখে বলি হরি হরি, কাজে অন্য করি, প্রেম বাড়ি চোখে এলো না। কাঁদতে হবে, লোক দেখানি নয়, কৃষ্ণের জন্য হাওয়াও করে কাঁদতে হবে। কবে হবে, কবে হবে, কবে আমার সেই স্পৃহা যাবে, কবে বিষয় বাসনা যাবে, তবে কৃষ্ণের কৃপা হবে। এইভাবে বাবাজি মহারাজ নানাভাবে জগৎজীবের মঙ্গলার্থে কখনো কখনো এইসব ছোট ছোট পরিকথা দ্বারা উপদেশ প্রদান করতেন। আজকের দিনে যে শ্রাবণ মাসে শুক্লা চতুর্থী তিথি বাসরে শ্রী বাবাজি মহারাজ প্রকট হন, পরম করুণাময় করুণার মূর্ত শ্রী বাবাজি মহারাজ প্রসন্ন হন, কৃপা দৃষ্টি নাম। হরে কৃষ্ণ। মাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু পতিতানাং পাবনেভ্যো। ভাগবতের একটা শ্লোকও পাঠ করব। সময় নেই। ভাগবত এসেছেন, একটা শ্লোক বলে দিই। শ্রীরাজুবাচ ব্রহ্মণা চোদিত ব্রহ্ম্যন গুণাখ্যানে অগুণস্য চ যস্मै যস্मै যথা প্রাহো নারদ দেব দর্শনঃ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি তত্যং তত্ত্ববিদাং বরঃ হরেরদ্ভুত বীর্যস্য কথা লোকো সুমঙ্গলঃ। পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণ, দেবতার ন্যায় দর্শন বিশিষ্ট শ্রী নারদ গোস্বামী প্রকৃত প্রাকৃত গুণরহিত শ্রী ভগবানের গুণবর্ণনে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রাণোদিত হয়ে যাকে যাকে যে যে প্রকারের অপূর্ব শক্তিমান ভগবান শ্রীহরির সুমঙ্গল বিদায়িনী কথা বলেছিলেন, সেই তত্ত্ববিদ, হে তত্ত্ববিদ শ্রেষ্ঠ, আমি সেই তত্ত্ব জানতে ইচ্ছা করি, আপনি দয়া করে সেই তত্ত্ব। এইভাবে পরীক্ষিত মহারাজ সুখদেব গোস্বামীকে বললেন। সুখদেব গোস্বামী তারপরে আমার যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা
ঠাকুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। হেন প্রভু কোথা গেলা রঘুনন্দন ঠাকুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আমার হেন প্রভু কোথা গেলা বংশীদাসী প্রভু। হেন প্রভু কোথা গেলা বংশীদাস প্রভু। আমার স্বরূপ রূপ তাহা সনাতন। তাহার স্বরূপ রূপ কাহা জানা জানা। দ্বাদশ রঘুনাথ পতিত পাবন। কাহা জানো রঘুনাথ পতিত পাবন। আমার ভক্ত যুগ তাহা কবিরাজ। কাহার ভক্ত যুগ কাহা কবিরাজ।
नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमो तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो 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 मैया नमो नारायणी नमो मैया नमो नारायणी तुलसी महारानी वृंदे महारानी नमो नमो
Hare
जगन्नाथ मदन मोहन राधा माधव राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। श्री श्री गुरुपाद मधम की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य श्री गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्रीमद भक्ति प्रकाश पुरी श्री गुरुदेव की जय। जय विष्णुपाद परमहंस श्री भक्ति कमल मधुसूदन श्री परम गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। कृपानु गुरु वर्ग की जय। सर्वकर सभी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। चारि धाम की जय। चारि संप्रदाय की जय। चारि आचार्यों की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपी गौ गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड संकुल जमुना देव की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। जय श्री श्री भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री गौर श्वेतावली ग्रंथराज की जय। गुरुपाद समाधि मंदिर की जय। गुरुपाद पद भजन कुटी की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। शाखा मठ समूह की जय। भक्ति कारण माधव महाराज की जय। भक्ति विष्णु महाराज की जय। विजय भक्तिवर्ण केशव महाराज की जय। संविधानंद प्रभु की जय। सर्वधर्मवासी सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद की जय। जय श्री श्री वंशीधर बाबाजी महाराज की जय। वंशीधर बाबाजी महाराज तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि वराह की जय। रघुनंदन ठाकुर की जय। श्री रघुनंदन ठाकुर तिथि वराह की जय। तिथि महामहोत्सव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। पिताई गौर भक्ति चंदन अरण्य महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। पिताई गौर